iota of concern for this state, there would not have been a silence. There would not have been a silence in this house, nor in the presidential address. And the Nationalist Party says that Manipur is part of India and we care for the people of that state. Only then I will accept what is nationalism in our face. హిందూ క్రిస్టియన్ తగాదలాగా దీన్ని మార్చి రాష్ట్రం మొత్తం కాల్చివేశారు. మణిపూర్ మండుతూనే ఉంది. రాక్షసత్వం రాజ్యం వెలుతుంది. మహిళల మాన ప్రాణాలకు అక్కడ రక్షణ అనేదే లేదు. జాతుల మధ్య ఘర్షణలతో వణికిపోతున్న మణిపూర్లో మహిళలను నగ్నంగా ఊరేగించిన ఘటన. మణిపూర్లో మరొక నీచ నికృష్ట కీచక పర్వం వెలుగులోకి వచ్చింది. హాయ్, అందరికీ నమస్కారం. నిన్న నుంచి ఎక్కడ చూసినా కూడా యూట్యూబ్లో కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ ఇతనే కనబడుతున్నారు కదా. అసలు ఏమైంది తెలుసా? ఇతను నిన్న బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని మరియు నరేంద్ర మోదీ గారిని, అమిత్ షా గారిని మాటలతో యుద్ధం చేశాడనమాట. తను పడుతున్న బాధను, తన రాష్ట్రం పడుతున్న బాధను, తన కోపాన్ని మరియు బాధని పార్లమెంట్ సాక్షిగా అందరి ముందు బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని కడిగి పడేశారు. ఇతను ఎవరో తెలుసా? మణిపూర్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఎంపీ. ఇతని పేరు వచ్చేసి అగోంచో బిమోల్ అకైజాన్. That more than 60,000 people are languishing in relief camp in wretched conditions for the last 1 year. 60,000 people homeless is not a joke. 200 plus people died. And there has been a civil war-like situations where people are armed to the teeth and roaming around and fighting each other, defending their villages. And the Indian state is a mute spectator to this tragedy for 1 year. 11 నెలల నుంచి అక్కడ రాష్ట్రం మొత్తం వర్గపోరై అల్లకల్లోలంగా ఉంది. ఈ వర్గపోరులో మేము కోల్పోయింది ఏందో తెలుసా? 60,000 మంది సరైన గృహాలు లేక వేరే రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్ళిపోయారు. 4,786 ఇళ్ళు కాల్చివేశారు. 32 మంది ఇంతవరకు ఆచూకీ లేదు. 200 పైచిలుకు మంది చనిపోయారు. 300 పైచిలుకు టెంపుల్స్, చర్చిలు పగలగొట్టేశారు. అయినా ఇంత జరుగుతున్నా కూడా మీరు పార్లమెంట్లో ఏ ఒక్కరోజు కూడా మణిపూర్లో జరిగిన సమస్య గురించి మాట్లాడలేదు. And there has been a civil war-like situations where people are armed to the teeth and roaming around and fighting each other. ఒక సివిల్ వార్ని కూడా మీరు క్రియేట్ చేశారు. సివిల్ వార్ అంటే ఏంటంటే మన మిలిటరీ, మన ఆర్మీ వాళ్ళు బయట దేశ వాళ్ళతో పోరాడతారు. కానీ ఎప్పుడైతే మన రాష్ట్రంలోని పౌరులతో పోరాడతారో లేదా యుద్ధం చేస్తారో దానిని సివిల్ వార్ అంటారు. ఒక మిలిటరీ మరియు సాధారణ ప్రజలు కలిసి కొట్టుకోవడాన్ని సివిల్ వార్ అంటారు. I must ask these questions to the House. Is this silence communicating to the people of the Northeast and Manipur in particular that you don't matter in the Indian state's scheme of things? Major Laisam Jotin, who was awarded Ashok Chakra while grappling with suicide bomber, was a Manipuri. Who was awarded Ashok Chakra, you are dishonoring his own state. Major Ngangom Joy Datta, who was awarded V Chakra while fighting for this country and doing his duty as a part of the peacekeeping force in Sri Lanka in 1987. You are dishonoring this man. You are dishonoring the likes of the youth. రాష్ట్రంగా మీరు అసలు పరిగణించట్లేదు మమ్మల్ని. మేజర్ లామ్జిమ్, ఇతను అశోక చక్ర గుర్తింపు ఉన్న వ్యక్తి. ఇతన్ని కూడా మీరు అవమానించారు. తన డ్యూటీ కోసం ఒక సూసైడ్ బాంబర్ ఉన్న వ్యక్తిని కూడా పట్టుకుని తన ప్రాణాలు వదిలేశాడు. ఇతన్ని కూడా ఇతడు ఒక మణిపూర్ వాసి, ఇతన్ని కూడా మీరు అఘోరపరిచారు. జందత్ 1987లో శాంతి భద్రతల కోసం శ్రీలంకకు వెళ్లి పోరాడిన వ్యక్తి. ఇతనికి వీర్ చక్ర అవార్డు ఉంది. ఇతన్ని కూడా మీరు అవమానపరిచారు. ఇతను కూడా మణిపూర్ వాసి. Who hold the tricolor in international platforms, the likes of Mary Kom, Sarita Kunjarani and Mirabai Chanu, you are saying that you don't matter in this country. Your state doesn't matter in this country. You are also saying that the likes of Ratan Tiam, the icon of the culture of this country, Harivansh Sham Sharma, don't matter in this country. If you have an iota of concern for this state, there would not have been a silence. There would not have been a silence in this house, nor in the presidential address. This must be registered. Please raise your point of order. If you wanted to doubt the nationality and the nationalism of the people of that state, you must realize that these people have fought for the country. These people have. అంతెందుకు ప్రపంచం మొత్తం భారతదేశ జెండాని రెపరెపలాడించిన యువత మేరీ కోమ్, సరిత, కుంజూరాణి, మీరాబాయి చాను వీళ్ళందరినీ కూడా మీరు అవమానించారు. వీరందరూ కూడా మణిపూర్ వాసులే.
మీకు నిజంగా వీళ్ళందరి మీద గౌరవం ఉంటే, రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అల్లలకు మీకు బాధగా ఉంటే, మా రాష్ట్రం కూడా మన దేశంలో భాగమని మీరు భావిస్తే కూర్చోరు. అయినా ఇంత జరుగుతున్నా కూడా మీరు పార్లమెంట్లో ఏ ఒక్కరోజు కూడా మణిపూర్లో జరిగిన సమస్య గురించి మాట్లాడలేదు. మీరా మా జాతీయ భావాన్ని గురించి విమర్శించేది, ముందు వీళ్ళ గురించి తెలుసుకుని మాట్లాడండి అంటూ తనదైన శైలిలో ఉగ్రరూపం దాల్చి బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని మరియు నరేంద్ర మోదీ గారిని ప్రశ్నలతో పార్లమెంట్ దద్దరిల్లేలా చేశారనమాట. రాహుల్ గాంధీ కూడా నిన్న సేమ్ మణిపూర్ ఇష్యూ గురించి మాట్లాడారు. అతను ఒక్కరే కాదు, తృణమూల కాంగ్రెస్ ఎంపీ కూడా మాట్లాడింది. ఇంతలా మాట్లాడేది మణిపూర్లో అసలు ఏం జరిగింది? 60,000 మంది పారిపోవడం ఏంటి? 200 మంది చంపేయడం ఏంటి? 4,786 ఇళ్ళు పడేయడం ఏంటి? కాల్చేయడం ఏంటి? అసలు ఏం జరుగుతుంది? ఆల్రెడీ చాలా మందికి ఈ ఇష్యూ తెలిసి ఉండొచ్చు, బట్ తెలియని వాళ్ళకి మాత్రం ఒక బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను అసలు ఇక్కడ ఏం జరిగింది అనేది. ఒక చిన్న हम लोग फ्यूचर के लिए बहुत परेशान है मणिपुर और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए. అసలు మణిపూర్లో ఏం జరిగింది సంవత్సరం నుంచి అనేది ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. రాష్ట్రం మొత్తం అల్లాడిపోతున్నా కూడా ఎందుకు బయటకి రానికుండా చేశారనేది దానిపైన ఒక చిన్న వ్యూ వేద్దాం. ఇంతలా రాష్ట్రం మొత్తం ఉడికిపోవాల్సిన కారణం ఏంటి? ఇంతలా అల్లలు జరగడానికి కారణం ఏంటి? దీని గురించి తెలుసుకుందాం. దీని గురించి తెలుసుకోవాలంటే ముందు మణిపూర్ రాష్ట్రం గురించి తెలుసుకోవాలి అసలు ఏంటి అనేది. మణిపూర్ రాష్ట్రానికి 1972లో ఈశాన్య రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ప్రకారం రాష్ట్ర హోదా మణిపూర్కి వచ్చింది. మణిపూర్ రాష్ట్రానికి 60 అసెంబ్లీ సీట్లు ఉంటాయి, 2 పార్లమెంట్ సీట్లు ఉంటాయి. ఇక్కడ 3 జాతుల ప్రజలు నివసిస్తూ ఉంటారు. మీటి, నాగా, కూకీ. మీటి అనే వర్గం మణిపూర్లో ఎక్కువ మంది కలిగి ఉండడం, అంటే మణిపూర్ జనాభాలో 53% మీటి వర్గ జనాభా అని ఉండడం వల్ల వాళ్ళు రాష్ట్రంలో సెంటర్గా ఉంటారు, అంటే మధ్యలో ఉంటారు అనమాట, ఆక్యుపై చేసుకొని. వీళ్ళు ఆర్థికంగా బలవంతులు మరియు రాజకీయంగా కూడా వీళ్ళది హవా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే 60 సీట్లలో 40 సీట్లు మీతి వర్గానికి చెందిన వ్యక్తులే. ఈ మీతి వర్గం అంటే ఏంటంటే వైష్ణవుని కొలుస్తారనమాట, హిందువులుగా పరిగణించబడుతున్నారు అక్కడ. ఇక మిగిలిన కూకీ మరియు నాగా ట్రైబల్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళు స్వతంత్రం రాకముందు నుంచి కూడా వాళ్ళు అడవులకి అంకితం అయిపోయి నెట్టివేయబడ్డారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఎస్టీ ట్రైబల్స్ కింద వస్తారు. ఎవరు? కూకీ మరియు నాగా ట్రైబల్స్ అనమాట. వీళ్ళిద్దరు కలిసి 43% ఉన్నారు. వీళ్ళు క్రిస్టియన్స్గా పరిగణించబడుతున్నారు. అసలు ఎందుకు తగాదా వచ్చిందో దాని గురించి చూద్దాం. మీతి అనే వర్గం హిందూ వర్గం. వీళ్ళు 53% మంది ఉన్నారు కదా. వీళ్ళు ఆర్థికంగా బలవంతులు మరియు రాజకీయంగా బలవంతులు. ఈ వెస్టీ వర్గానికి చెందిన కూకీ మరియు నాగా ట్రైబల్స్ అందరూ కూడా 45% ఉన్నారు. వీళ్ళు క్రిస్టియన్స్గా పరిగణించబడ్డారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఉద్యోగ రంగంలో, రిజర్వేషన్ రంగంలో బలంగా ఉన్నారు. ఒకళ్ళు ఆర్థికంగా బలంగా ఉన్నారు, ఒకళ్ళు ఉద్యోగ రంగంలో బలంగా ఉన్నారు, ఇంకొకరు రాజకీయంగా బలంగా ఉన్నారు, ఇంకొకరు రిజర్వేషన్లో బలంగా ఉన్నారు. వీళ్ళిద్దరికి అసలు ఎందుకు గొడవ వచ్చిందంటే, మీతి అనే వర్గం హిందువులుగా మరియు మెజారిటీ ప్రజలుగా అక్కడ నివసిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి కూడా ఎస్టీ కమ్యూనిటీలో కలపాలని ఎప్పటి నుంచి యుద్ధం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా ఎవరైతే వైష్ణవుని తీసుకుని ఉన్నారో, వైష్ణవుని పూజిస్తున్నారో హిందువులుగా, వాళ్ళందరూ కూడా ఎస్టీ కమ్యూనిటీలో కలపాలని ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళందరినీ కూడా ఎస్టీలో కలపాలని హిందువులే గొడవ చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఎస్టీ కన్వర్షన్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు అనమాట. దాన్ని వద్దు అని ఆల్రెడీ ఎస్టీ ట్రైబల్స్గా ఉన్న కూకీ మరియు నాగ ట్రైబల్స్ వాళ్ళు పోరాడుతున్నారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ రాజకీయంగా బలంగా ఉన్నారు మరియు ఎక్కువ మెజారిటీ పీపుల్స్ ఉన్నారు. మేము కొన్ని 100 సంవత్సరాల నుంచి అడవిలోకి నెట్టివేయబడ్డాం. మాకు వాళ్ళకు కూడా ఎస్టీ హోదా ఇచ్చారనుకోండి, మాకు రావాల్సిన ఉద్యోగాలని వాళ్ళకి పోతాయి, మాకు ఇక్కడ కూడా ప్రశాంతత ఉండదు, మమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి కూడా తరిమి వేస్తారని వీళ్ళు భయపడుతున్నారు. మీతి వర్గ ప్రజలు ఎవరైతే హిందువులుగా నివసిస్తున్నారో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, మేము కొన్ని 100 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ పరిపాలిస్తున్నాం, మా ఆచారాలు మొత్తం మేము కొనసాగించాలి అంటే, మేము ఒకవేళ అడవిలోకి వెళ్ళాలి, అడవిలో ఒక స్థలం కొనుక్కోవాలంటే ల్యాండ్ యాక్ట్ ప్రకారం మాకు ఎస్టీ స్థలాలు మొత్తం కొనడానికి ఉండదు. మీతి వర్గ ప్రజలందరూ కూడా నివసిస్తున్న సెంటర్ పాయింట్ మొత్తం కూడా మణిపూర్ రాష్ట్రంతో కంపేర్ చేసుకుంటే కేవలం 10% భూమిలో మాత్రం వీళ్ళు నివసిస్తున్నారు. రిమైనింగ్ 90% భూమిలో నాగా మరియు కూకీ ఎస్టీ వర్గాలు నివసిస్తున్నారు అనమాట. రీసెంట్గా 2012 పిటిషన్ని బేస్ చేసుకొని మణిపూర్ హైకోర్టు వీళ్ళందరినీ కూడా, మీతి వర్గాన్ని అందరూ కూడా ఎస్టీ కింద కన్సిడర్ చేశారనమాట. ఎప్పుడైతే కన్సిడర్ చేశారో వీళ్ళందరూ కూడా ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్ కింద, అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ట్రైబల్స్ ఉంటున్న స్థలాల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి భూ ఆక్రమిత చట్టం కింద కొన్ని చర్చిలను పగలగొట్టేశారు. ఆ తర్వాత సీఎం గారు ఓపెన్ జిమ్ని ఇనాగరేట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు దాని ముందు రోజు ఆ జిమ్ని కాల్ చేశారు. సో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏర్పడి రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ఓ వర్గపురలో తయారైంది. వీళ్ళకి ఎస్టీ హోదా కావాలని వీళ్ళు, వాళ్ళకి ఇవ్వదని వాళ్ళు,
ఒకరికొకరు కొట్టుకు సచ్చారనమాట. ఇలా వర్గపోరు పెరిగి ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిందంటే కుకీ వర్గానికి చెందిన ఒక ఎస్టీ ట్రైబ్ మహిళను, ఒక అమ్మాయిని ఒక గ్యాంగ్ రేప్ చేసి ఆ అమ్మాయిని బట్టలు ఇప్పదీసి రోడ్డు అంతా తిప్పుతూ వెళ్తే వాళ్ళకి తిప్పడానికి కాపలాగా పోలీసులు ఉన్నారు. ఇదేం చెప్పాల, సిబిఐ ఛార్జ్ షీట్లో రాసింది. ఇంతలాగా నరం మీద సృష్టిస్తుంటే వాళ్ళకి ఎందుకు పోలీసులు సపోర్ట్గా ఉన్నారు? ఇక్కడ వీళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఇళ్ల మీద దాడి చేసి ఇళ్ళు కాల్చారు. ఇలా ఒకరికొకరు కొట్టుకొని రాష్ట్రం మొత్తం కాల్చేశారు. ఎంతలా అంటే 60,000 మంది భయపడి వెళ్ళిపోయేంత, 4,786 ఇళ్ళు కాల్చేంత. దాంట్లో మంత్రి ఇల్లు కూడా ఉంది. 32 మంది కనబడకుండా పోయేంత, 300 రిలీజియన్ కట్టడాన్ని పగలగొట్టేంత. వీటిల్లో చర్చిలు ఉన్నాయి, టెంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ జరిగే వెస్ట్ వర్గమేమో వీళ్ళే మొదలు పెట్టారని చూస్తుంది, ఇక్కడున్న హిందూ వర్గమేమో వీళ్ళే మొదలు పెట్టారని చూస్తుంది. ఇంతలా ఉంటే ఈ మధ్యలో 4,000 తుపాకులు గవర్నమెంట్ సంబంధించినవి పోలీస్ క్యాంపుల్లో కానీ పోలీస్ ఆర్మరీ అంటే ఎక్కడైతే దాస్తారో వీటిని ప్రభుత్వ గన్స్ని అక్కడి నుంచి కొంతమంది కొట్టేసిన ద్వారా కూడా తెలియదు. దాన్ని ఈ మైటీ అంటే హిందూ వర్గం ఏమో వీళ్ళ మీద వేసింది, ఎస్టీ వర్గం మీద, ఎస్టీ వర్గం వీళ్ళ మీద వేసింది. తర్వాత అమిత్ షా గారు వచ్చి ఒక ప్రసంగం ఇచ్చి గన్స్ మొత్తం తీసుకొచ్చి ఇచ్చేయాలమ్మా మీరు అన్నారు. తీసుకొచ్చి కొంతమంది ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఎస్టీ వర్గం చెప్పేది ఏంటంటే నిజానికి మేము కొట్టేసి ఉంటే హిందూ వర్గమే దొంగలించారు, రాజకీయంగా మరి ఆర్థికంగా వాళ్ళ బలవంతులు, సిస్టమ్ నడుపుతుంది వాళ్ళు, మణిపూర్లో రాజకీయంగా బలంగా వాళ్ళని కాదని మేము తెచ్చుకునేంత శక్తి మా దగ్గర ఎలా ఉంటుంది? అది కూడా అమిత్ షా వచ్చి చెప్పేయగానే మళ్ళీ మేము వెళ్ళి తిరిగి ఇస్తామా, మమ్మల్ని రాణిస్తారా తిరిగి ఇచ్చేస్తే? నిజానికి చాలా తేడా ఉంది కదా మీరు చెప్పేది అని వీళ్ళు ఒక విమర్శలు చేస్తున్నారనమాట. ఈ విధంగా మీడియా అయిన హిందూ వర్గం ఏమంటారంటే అడవుల శాతం ఎక్కువ, మణిపూర్లో అడవుల శాతం ఎక్కువ ఉంది, పక్కనే మయన్మార్ ఉంది, అటు పక్కన బంగ్లాదేశ్ ఉంది. వీటి రెండింటిలో నుంచి దొంగతనంగా మన దేశంలో ప్రవేశిస్తున్నారు. అలా ప్రవేశించి ఈ ఎస్టీ ట్రైబ్స్లో తిరుగుతున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళ గుంపుల్లో. అలా తిరగడం వల్లే వీళ్ళ యొక్క జనాభా పెరుగుతుంది. నిజానికి ఇంత జనాభా పెరగదు, గత 10 ఏళ్లలోనే ఈ విధంగా పెరిగిందంటే బయట నుంచి వచ్చిన జనాభానే వీళ్ళు చెబుతున్నారనమాట. ఇలా పెరగడం వల్ల మా యొక్క కల్చర్ని మేము కోల్పోతాం, మా యొక్క భాషను మేము కోల్పోతాం, మా యొక్క ఆచార సంప్రదాయాలను మేము కోల్పోతాం, చివరికి మేము ఇక్కడ మైనార్టీలు పోతామని వీళ్ళు ఆ విధంగా చెబుతున్నారు. అలాగే దాంతోపాటు మణిపూర్ అడవుల్లో ఒక చిన్న కాయలు లాంటివి పండిస్తారనమాట. అవి ఏంటంటే డ్రగ్స్ తయారు చేయడానికి వాడతారు, ఈ మత్తు పదార్థాలు చేయడానికి ఆ పళ్ళని వాడతారనమాట. అవి కూడా ఈ ట్రైబ్సే పండిస్తున్నారు. వాళ్ళ మీద విమర్శలు చేశారు. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే గత 100 సంవత్సరాల నుంచి మమ్మల్ని తెరమేశారు, ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళకి ఎస్టీ హోదా ఇవ్వకూడదని వాళ్ళు గొడవ చేస్తున్నారు. ఇలా ఒకళ్ళ గొడవల్లో ఇది హిందూ క్రిస్టియన్ గొడవగా మారిపోయింది మెల్లమెల్లగా. ఇంత సెన్సిటివ్ ఇష్యూని గత 11 నెలల నుంచి కంట్రోల్ చేయలేకపోయింది. ఉదాహరణకి ఎందుకు సెన్సిటివ్ ఇష్యూ అంటున్నాను చూడండి. హిందువులు ఉంటున్న ఏరియాల్లో క్రిస్టియన్స్ ఉండట్లేదు, క్రిస్టియన్స్ ఉన్న ఏరియాల్లో హిందువులు ఉండట్లేదు. ఇంత సెన్సిటివ్ ఇష్యూ ఉంటే ఇక్కడ అలాంటి ఇష్యూని బీజేపీ ప్రభుత్వం ఒక మిలిటరీని దింపి అతలకుతలం చేసేసిందని అక్కడ పాలనలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని పార్లమెంట్లో నిన్నటి నుంచి ప్రతిపక్ష వర్గాలు కడిగి పడేస్తున్నారనమాట. ఇది కథ మ్యాటర్. వీళ్ళందరినీ కూడా విమర్శిస్తున్నారు.